چلیے آگے بڑھے ہمارا گرامر لے لیا سر نے جہاں تک دیا تھا اس کو ایک بار ریوائز کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے آگے ہم بڑھیں گے. پہلے ماضی دیکھے تھے ہم نے پہلے ماضی ہری بات پہلے ماضی کیسا بنا تھا پہلے ماضی کسی بھی تین حروف کو لے کر ہم نے ایک ورڈ بنائے تھے عربی کا لفظ بنائے تھے جس کو ہم کلمہ بولتے ہیں اور اس کے کوئی معنی نکلتے جیسے بہت سارے تھے فعالا اس میں سے ایک ہے جعلا ہے ایسے بہت سارے ورڈ ہیں دخلا ہے کذبا ہے ذہبا ہے بہت سارے ورڈز ہم نے اس میں بنائے. اس کے بعد میں ہم نے کیا دیکھے اس کو کون کون کر سکتا ہے تو وہ 14 طریقے سے وہ کام ہو سکتا ہے جس کو ہم نے گردان بنایا فعالا گردانے ہم نے بنایا الحمدللہ گردانے بھی یاد کیے اس کی بار بار ہمارے پاس پریکٹس ہوئی مشق ہوئی. اب ہم جو ہے تو وہ گردانے بنانے کے بعد ہم نے جو ہے تو فعل ماضی کا فعل ماضی مجہول بنا دیا. مجہول کیسے بنایا ہمارے پاس ایک قاعدہ تھا جس میں ہم نے دیکھیے فے کرنے کر پیش کر دیے این کرنے کے نیچے زیر لگا دیے تو ہمارا بن گیا مجہول کلمہ تیار ہو. مجہول کے معنی ہوتے پیسے وائز اس میں جو ہے تو ڈائریکٹ کوئی عمل نہیں ہو کے کروایا گیا کہ ایسے معنی نکلتے ہیں. پھر ہم نے اس کی بھی گردان بنایا کوئلہ کوئلہ کوئلو اس طریقے سے ہم نے اس کی بھی گردان بنایا. پھر اس کے جیسے بہت سارے ورڈ لیے جیسا شریبہ ہے شریبہ کو لے کے اس کا مجہول بنائے اس کی گردان بنائے. ایسے کافی ہم نے پریکٹس کر چکے. پھر ہم نے دیکھے کہ اس کے ساتھ تغیرات کیا کیا ہے. ماضی کے تغیرات ہم نے دیکھے اس میں ہم نے دیکھے کیا کیا تغیرات دیکھے ہم نے ماں اور لا لگائے تو اس سے کیا معنی ہو جاتے ہیں وہ دیکھ چکے ہم. کیا معنی ہو جاتے ہیں نگیٹو ہو جاتا ہے فعلا کیا ما فعلا نہیں کیا ایسے معنی نہیں. پھر ہم نے اس کی بھی گردانیں بنا لیا الحمدللہ وہ گردانیں بنا لیے ماں کے ساتھ بھی بنا لیے ماں کے ساتھ بھی بنا لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ہم نے دوسرا اس میں چینج کیا دیکھیں خر اور لقب ہے نا. خر اور لقب سے کیا ہو گیا وہ فعل کیا ہو گیا تحقیق شدہ ہو گیا سرٹیفائڈ ہو گیا. ابھی کیا اس سے معنی اس کے نکلتے مطلب آپ اس میں وداؤٹ ڈاؤٹ آپ بول رہے ہو کر سکتے ہیں. تو اس لیے کیا ہوا ہے اس لیے اس کو کیا ہوا کہ یقیناً یقیناً بلا شبہ البتہ یہ سب معنی آپ کو قرآن کے معنوں میں آپ کو دکھیں گے. اس کی بھی ہم نے جو پریکٹس کی ہم نے اس کے سب کے سامنے لگائے خط ہے اور اس کا بھی دیکھے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ایک تھا کانا. کانا آیا تو کیا ہو جاتا ہے ماضی بائی ہو جاتا ہے. کیا تھا اس ایک مرد نے کیا تھا کانا فعلا. اس میں بہت ساری جگہ پہ ہے کانا لیکن فعل کے پہلے آئے تو اس کے معنی الگ نکلتے اور اس کے پہلے آئے تو اس کے معنی الگ نکلتے. تو ہم دیکھ چکے. تو اب ہمارے پاس یہ ہو گیا. پھر ہم نے کیا کیے اس کے 6 ابواب سر نے ہم کو بتائے. تو 6 ابواب ہم یہاں پر لکھتے پہلے ماضی سے پہلے مظاہرے کرنے کے لیے 6 ابواب لکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. ٹھیک. پہلے ماضی پہلے مظاہرہ. اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے ابواب ہے. کتنے ابواب ہیں اس کے 6 ابواب ہیں. پہلا کیا ہے پہلا کیا ہے ضربہ. اس کا مظاہرہ ہو گیا کیا مطلب یس ری ضربہ یس ری
दूसरा क्या है नसरा नसरा उसका मुजारे की तो क्या बना यत्सु तीसरा फी समिया इसका मुजारे की क्या बना यस्माउ चौथा पे इसका मुजारे के क्या बना पांचवा क्या है काम करो मुजारे छठा हसीबा इसका मुजारे किया क्या ये हमारे पास 6 अल्फाज ज़रबा यज़रिबु नसरा यस्सु समिआ यस्माउ फतहा यफ्तहु करमा यक्तुबु हसीबा यहसिब ज़ेर ज़बर दे लीजिए आप कुछ है तो ये है 6 अल्फाज है 6 अल्फाज है ना अभी कोई भी हम इसमें हमारा ज़हन लगाना नहीं कि कौन सा वर्ड क्या है कुछ नहीं हमारे पास वो किताबों से बस जो किताब थी उसके अंदर आपके पास क्लियर लिखा हुआ है कौन सा वर्ड कौन से बाप में आता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये वर्ड दिया दा ये वर्ड कौन से बाप में आता है उस किताब में लिखा है आप आपका दिमाग मान लगाओ ये कौन से बाप आपको रेडीमेड अवेलेबल है आपको रेडी है वो चीज़ आपको सिर्फ किताब में देखना है कसरा एक वर्ड है अब आपने आगे लिखे कसरा ये वर्ड है आपके पास अब ये कौन से बात का है आप वो किताब में देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप इसमें ज़हन ना दौड़ना चाहिए कि कसरा ये बात में क्यों है और दखला ये बात में क्यों है फ़ाला है फ़ाला कौन से बात में है फ़ाला है ये कौन से बात में है बस आप किताब में देखिए बस उससे प्रैक्टिस करना है ये बात में क्यों है इसकी आप प्रैक्टिस करने की जरूरत मतलब इसी जैसे अभी फाला है फाला ये वर्ड आता है फतहा में आता है फिर बाप में आता है फिर बाप में दखला जो है तो ये नसरा में आता है नून के बाद कसबा ये काय में आता है ये ज़्वार में आता है ज़रबा में आता है कसबा यक्सिब इस तरीके ये बनता है दखला यदखुलु क्योंकि उस बात का फॉर्मेट ये है नसरा का फॉर्मेट क्या है यस अभी आसानी से बन जाएगा जैसे आपने यहाँ पे ये लिखा दखला देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है दखला ये कौन से बात में आया है वो नसरा में आया ठीक किताब में लिखा है नसरा कौन से बात दखला कौन से बात में नसरा में अब इसका फॉर्मेट लिखेंगे आप ये क्या है नसरा और उसका मुजारे क्या है ये तो हमको याद हो गया यस्सु ये हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे इसके नून की जगह दाल लिख देंगे ये हमारा वर्ड बन गया इसका मुजारे क्या बनेगा ये लगा देंगे यहाँ पे यद खैर सॉरी यद इस तरीके से स्वाद में पेश है तो खैर में भी पेश दे देंगे रे पे पेश है तो लाम में भी पेश दे देंगे उसका मुजारे क्या होगा यद हो गया आपको कुछ भी नहीं करना है जैसा ये लिखा है ना इसको तोड़ के लिखना है और इसका फेल करने की जगह इसका फेल करना लिख देना है इसके एन करने की जगह इसका एन करना लिख देना है इसके लाम करने की जगह इसका लाम करना लिख देना है
यहाँ पर भी ये फॉर्मेट रहेगा। अभी जैसा मैंने आपको बताया कसबा है, कसबा कौन से बात में आता है, ये बात है ज़रब हो गया। तो यहाँ पे कसबा कैसा बनेगा, कसबा यक्सिबु, एकदम सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं होगा ये। दिस इज द लास्ट। अभी क्या करेंगे हम, अब जैसा मैंने यहाँ पे लिखा कसबा है, ये कौन से बात का लिखा मैंने, ज़रब है, ये किताब में मौजूद है। आप इसमें ज़हन लगाओ कि कौन से बात का है, आपको ऑटोमेटिकली बाद में इंशाअल्लाह एक महीने के बाद आप खुद बोलेंगे ये बात का है, आप खुद समझ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, ज़रब से आया, ज़रब का फॉर्मेट है ऐसा है हमारा, ज़रब यज़रिबु ऐसा है ना। तो यहाँ पे हम काफ लिखेंगे, सीन लिखेंगे, कसबा, यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऐसा ही लिखेंगे, बस जैसा ये है ऐसे उतार देंगे, खाली फे करना, ऐड करना और लाम करना हम चेंज कर देंगे, बस हो गया हमारा काम। यक्सिब इस तरीके से बने। अभी किसी भी वर्ड का अगर आप बनाना चाहते तो आपको आसानी से मिल जाएगा। कोई वर्ड बोलो, सजदा, सजदा, ये वर्ड सजदा, इसका भाव है नसर, क्या बनेगा ये, सीरियस मत, क्या बनेगा, सीरियस मत बोलो। सजदा जो है नसर में आता है, तो इसका गुजारे क्या बनेगा, यसजु, क्योंकि यहाँ आप क्या करेंगे, बस यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है, इस सीन यहाँ लिखेंगे यस, और यहाँ पे चीन लिखेंगे यसजु, और यहाँ पे दाल लिखेंगे यसजुदु, सजदा यसजुदु। इतना सिंपल करना है, सिर्फ वहाँ पर लिखना है वर्ड, जो कैरेक्टर जहाँ पर है, फे की जगह का कलमा लिखना है, ऐन की जगह का ऐन कलमा जो है वो लिखना है। इस तरीके से आपको 3 कलमे लिखने हैं। फॉर्मेट आपके पास रेडी है। ये क्या है, ये आपका डाई है, दिस इज द डाई, इसमें आपको डालना है सब। इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट में मैंने जवाब लिखा कि आप कोई भी कलमे के पहले जो भी कलमा आ रहा कौन से बात का, यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं, दखला नसर या गुरु का। इसमें आपको कुछ पूछना है क्या, किसी भी वर्ड को किसी बात में डालना है तो कैसा डालेंगे आप, ये 6 बात, इसके अलावा नहीं है, दिस इज द लास्ट। 3 उर्फी करने के लिए इसके अलावा कोई अल्फाज नहीं है, बस ये 6 ही है। 3 उर्फी फेल माजी जो है हमारा, ये 3 उर्फी है, सलाती, तो सलाती